जिनकीर दावतेर जागा इशारा अमिता के देगी दुआए मदीना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا
فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوا على الحبيب صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله پرن صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شب نبی در شرا نبی
সব নবীদের ওয়ালা সে যে খোদার প্রিয় হাবিব নবী সাল্লাল্লাহু আলা খোদা তুমি নবী দেরো সরদার তুমি মালিকে জমানা মদনী মদীনে वाले পড়ুন সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ وسلم عليك يا حبيب الله মদিনার ছবি সদা যেন থাকে মোহনে মদিনার ছবি সদা যেন থাকে মনে স্মরণ প্রিয় নবী থাকে যেন হৃদয়ে মদিনার ছবি সদা যেন থাকে মনে মদিনার ছবি সদা যেন থাকে মনে স্মরণ প্রিয় নবীর যেন থাকে স্মরণ প্রিয় নবীর থাকে যেন হৃদয়ে সুযোগ যদি আমি পেয়ে যাই মদিনা যাওয়ার সুযোগ যদি আমি পেয়ে যাই মদিনা যাওয়ার যাব মদিনায় নারত কাফেলা নিয়ে যাব মদিনায় নারত কাফেলা নিয়ে প্রশ্নকারী ফেরেশতা কবরে যখন আসবে প্রশ্নকারী ফেরেশতা কবরে যখন আসবে নবীর গণগান্ত কোন যেন থাকে মুখে মদিনার ছবি সদা যেন স্মরণ প্রিয় নবীর যেন থাকে প্রিয় নবীর গোলাম
শোনো হে জাহান্নাম প্রিয় নবীর গোলাম আমি শোনো হে জাহান্নাম যাব কি করে দো জোখে নবীর গোলাম হয়ে যাব কি করে দো জোখে নবীর গোলাম হয়ে আল্লাহ এমন দয়া করে যেন পৃথিবীতে আল্লাহ এমন দয়া করে যেন পৃথিবীতে দাওয়াতে ইসলামের সবখানে সারা জাগে দাওয়াতে ইসলামের সবখানে সারা জাগে বিপদ আপন দূর করো খোদা মুর্শিদের দোহাই বিপদ আপন দূর করো খোদা মুর্শিদের দোহাই করো পুরোনা বাসনা যা আছে মনে করো পুরোনা বাসনা যা আছে মনে নারী ছবি সদা যেন থাকে মনে স্মরণ প্রিয় নবী যেন থাকে হৃদয়ে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله দুরূদ শরীফের অসংখ্য ফজিলত এবং বরকত রয়েছে। নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দৈনিক 1000 বার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না যতক্ষণ না সে জান্নাতে তার স্থান দেখে নেবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের যারা নেককার বান্দা রয়েছে, যারা পরেশগার রয়েছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যাদেরকে দয়া করেছেন, যারা সৈয়দুল মুরসালিনের উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তাদের জন্য এই পুরস্কার। তো নিয়ত করি আমরা ইনশাআল্লাহ দুরূদ শরীফ পাঠ করব, ইনশাআল্লাহ মোহাব্বত নিয়ে দুরূদ শরীফ পাঠ করব। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। প্রতিটা কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ে তুলুন।
কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তো আমরা আসছি আল্লাহ তাআলার ঘর মসজিদে, নিয়ত করি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো ইনশাল্লাহ। যে বয়ান আমরা শ্রবণ করব এর উপর আমল করবো ইনশাআল্লাহ তাআলা। ইনশাআল্লাহ বয়ানের বরকত নেওয়ার জন্য, নিজে আমল করার নিয়তে, নেকি দাওয়াত প্রচারের নিয়তে ইনশাআল্লাহ আমি বয়ান করার চেষ্টা করব। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাহাবিয়ে রাসূল হযরতে আবু সাঈদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইনি বর্ণনা করেন, একদিন আমি নামাজ পড়ছিলাম, তখন আল্লাহ পাকের শেষ নবী, আখিরি নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন। যেহেতু আমি নামাজ পড়ছিলাম তাই তৎক্ষণাৎ আমি উপস্থিত হতে পারিনি। দ্রুত নামাজ সম্পন্ন করার পর আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানি দরবারে উপস্থিত হলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, আমার কাছে আসতে কোন জিনিসটা তোমাকে বাধাগ্রস্ত করেছে? আমি তোমাকে ডেকেছিলাম, কোন জিনিসটা তোমাকে আসতে দেরি করিয়েছে? আমি বললাম, হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি নামাজ পড়ছিলাম, তাই আপনার সমীপে আপনার ডাকার সাথে সাথে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। পরেক্ষণে হুজুর করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সূরা আনফালের 24 নং আয়াত, তরজমায়ে কানজুল ঈমান, হে ঈমানদারগণ, হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও। যখন রাসূল তোমাদেরকে সে বস্তুর জন্য আহ্বান করেন যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে, যা তোমাদেরকে কি করবে? জীবন দান করবে। উক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করার পর আল্লাহ পাকের শেষ নবী, আখিরি নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি কি তোমাকে মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে পবিত্র কোরআনের সবচাইতে মহামান্বিত সূরাটি শিখাবো? অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরলেন। তিনি যখন মসজিদ থেকে বের হতে লাগলেন তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি না আমাকে বলেছিলেন কোরআনের সবচেয়ে মহামান্বিত সূরাটি শিক্ষা দিবেন? তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, অর্থাৎ সম্পূর্ণ সূরা ফাতিহা। এটি পবিত্র কোরআনের সবচেয়ে মহামান্বিত সূরা। এটি হলো সাবা মাসানি, অর্থাৎ বরংবার পঠিত 60টি আয়াত যা আমাকে দান করা হয়েছে। বুখারী শরীফের মধ্যে আসছে 1178 পৃষ্ঠা, হাদিসে মুবারাকা 4703। মহামান্বিত সূরা, সূরা ফাতিহা। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, এই যে ঘটনা শোনালাম, এখান থেকে আমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি? যে আল্লাহ রাসূল যখন ডাক দেয় তখন আল্লাহ রাসূলের ডাকে আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য স্বয়ং কোরআনে পাকে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন। কাদেরকে? আমাদের জন্য। যেখান থেকে ঈমান, আকায়েদের অনেক বিষয় শেখার আমাদের সুযোগ রয়েছে। যদি কাউকে নামাজরত অবস্থায় সালাম দেওয়া হয়, সালামের কি উত্তর দেওয়া যাবে? বলেন না। আমি যদি নামাজ পড়তেছেন, আপনি নামাজের মধ্যে আসসালামু আলাইকুম, আপনি উত্তর দিতে পারবেন? আপনিও সালাম দিলেন, আমি কি সালামের উত্তর দিতে পারবো? কিংবা আমি কাউকে সালাম দিতে পারবো? পারবো না। নামাজ কি হয়ে যাবে? ভেঙে যাবে। অথচ নামাজরত অবস্থায় আল্লাহ পাকের শেষ নবী, আখিরি নবী মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি কাউকে আহ্বান করেন, তাহলে নামাজ যতটুকু পড়া হয়েছে সেখানেই নামাজ স্থগিত রেখে তৎক্ষণাৎ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজিরি দেওয়াটা ওয়াজিব।
নামাজ যতটুক পড়ছেন ওইখান থেকে আপনি আল্লাহ রসুলের ডাকে সাড়া দেওয়াটা আপনার আমার জন্য কি ওয়াজিব। আল্লাহু আকবার। জানা গেল নিশ্চয় নামাজ উত্তম ইবাদত, নামাজ বেহেশতের চাবি, নামাজ উত্তম ইবাদত। তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হওয়া তার চেয়ে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং উত্তম। কারণ যখন নামাজরত রয়েছে, আল্লাহ রসুল যখন ডাক দিয়েছেন, তখন নামাজরত অবস্থার মধ্যে আল্লাহ রসুলের ডাকে সাড়া দেওয়াটা কি ওয়াজিব। উলামায়ে কেরাম বলেন, নামাজ চলাকালীন যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহ্বান করেন, তখন নামাজি ব্যক্তি নামাজ স্থগিত রেখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে তার নামাজ ভঙ্গ হবে না, বরং যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত থাকবে সেই সময়টাও নামাজের অংশ হিসেবে গণ্য হয়ে যাবে। অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে অবসর হয়ে ফিরে এসে যেখানে নামাজ ছেড়েছিল সেখান থেকে আবার নামাজ শুরু করবে, ওই অংশটুকু নামাজের অংশ হিসেবে গণ্য হয়ে যাবে। জানা গেল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতের হুকুম স্বাভাবিক অবস্থা থেকে ভিন্ন, সাধারণ অবস্থা থেকে ভিন্ন। আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কারো তুলনা হয় না। সাধারণভাবে কারো ডাকে সাড়া দিলে, সাধারণভাবে সালামের উত্তর দিলে, সাধারণভাবে নামাজে সালাম করলে কি হয়, নামাজ ভেঙে যায়। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে ভিন্ন। দেখুন, নামাজের সময় স্বাভাবিকভাবে সালাম দেওয়া যায় না, কাউকে সম্বোধন করে ডাকা যায় না, কিন্তু আল্লাহর হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের শান দেখুন, যখন আমরা আত্তাহিয়াতু পাঠ করি তখন নামাজরত অবস্থায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে আমরা সালাম পেশ করি। করে কিনা? আমরা কাকে সালাম করছি? আমরা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম পেশ করছি। বরঞ্চ বলা হচ্ছে এর দ্বারা নামাজ ভঙ্গ হয় না, বরং নামাজ পরিপূর্ণ হয়। কেননা নামাজের মধ্যে আত্তাহিয়াতু পাঠ করাটা আল্লাহ তাআলা কি করে দিয়েছেন? ওয়াজিব করে দিয়েছেন। তাহলে নামাজের মধ্যে নবীকে কি দেওয়া লাগে? সালাম দেওয়া লাগে। তাহলে আমার নবীর শান কতই না উত্তম, যে নামাজ যেখানে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পড়ছি, সে নামাজের মধ্যে আল্লাহ তাআলা আল্লাহর প্যারা মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। বাদ দেওয়া যাবে? বাদ দেওয়া যাবে? নবীকে সালাম, দুরূদ ইব্রাহিম যখন পড়ি, আমরা নবীর পরিবার পরিজনের প্রতি আমরা সালাম পেশ করি। আল্লাহ তাআলা কত দয়াবান, আল্লাহ তাআলা কতই মেহেরবান। আমাদের নামাজের পরিপূর্ণতা অর্জন করতে হলে আল্লাহ রসুলের স্মরণ করতে হবে। সাধারণ স্মরণ হলে সেটা নামাজের খেয়াল অন্যদিকে চলে যায়, কিন্তু নবীর স্মরণ আসার জন্য তা আল্লাহ তাআলা নবীরকে সালাম দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। হে আশিকানে রসুল, এখান থেকে সাহাবাগণের শ্রেষ্ঠত্ব অনুমান করবেন। সাহাবায়ে কেরাম কেমন শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ডের অধিকারী ছিলেন এটা একটু আপনারা অনুমান করুন। যে নামাজরত অবস্থার মধ্যে আল্লাহর হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আহ্বান করলে তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে সাড়া দিত। ওয়াজিব ছিল, এটা শরীয়তের নির্দেশ। আর এটা শরীয়তের বিধানটি কেবলমাত্র সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিম রিদওয়ানের জন্য খাস। কাদের জন্য খাস? কাদের জন্য খাস? এটা সাহাবায়ে কেরামের জন্য খাস। কারণ তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাহেরি অবস্থার মধ্যে তারা দেখেছেন, সঙ্গ পেয়েছেন, সাহাবী হবার মর্যাদার, শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হবার সৌভাগ্যবান তারা হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে জাহিরি পর্দা করেছেন, কিন্তু এখন আর কেউ তার উপর আমল করতে পারবে না। সালাম দিতে হবে, এটা তো আবশ্যক। যে হুকুমটা ছিল যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি নামাজরত অবস্থায় কাউকে ডাক দে, সে নামাজ ছেড়ে দিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে আহ্বানে সাড়া দিবে, এটা তাদের জন্য খাস। মাশাআল্লাহ, সাহাবায়ে কেরামগণ কেমন সৌভাগ্যবান, কতই না ভাগ্যবান, কেমন সময় তারা অর্জন করেছে যে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানি চেহারা দিয়ে জিয়ারত করতেন। কতই না সৌভাগ্যবান, সন্ধ্যাবেলায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুদর্শন অবয়ব মুবারকের জিয়ারত করার সৌভাগ্য তাদের হতো। নামাজরত অবস্থায়ও নূরে নবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আহ্বান করলে সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিম রিদওয়ানগণ হাত জোর করে দরবারে রিসালাতের মধ্যে উপস্থিত হয়ে নিজেকে বিলীন করে দিতেন।
কতই সৌভাগ্যবান। আল্লাহ পাক আমাদেরকেও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাজিম, আনুগত্য করার, সম্মান করার আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন। সাথে সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামের ভালোবাসা আমাদের অন্তরে দান করুন। একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে, সাহাবায়ে কেরামগণ হচ্ছেন শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, মাপকাঠি, সত্য মাপকাঠি। ইনারা শিখিয়েছেন, জানিয়েছেন, দেখিয়েছেন। ইনাদের চাইতে মোহাব্বত কার বেশি আছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের? এরা তো সোনালী যুগ পেয়েছে, তো ওনারা আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন তাজিম করলে কেমন করে করতে হয়, ইজ্জত করাটা কেমন করে করতে হয়। সমগ্র কোরআন, পুরা কোরআন শরীফই আল্লাহর বাণী। এক্ষেত্রে সমগ্র কোরআনই উত্তম। বলা হয় যে অমুক অমুক সূরা, অমুক অমুক আয়াত অধিক ফজিলতপূর্ণ, তো এর দুইটা অর্থ হয়। কোরআন পুরোটাই সম্মানিত, মর্যাদাবান। তাহলে অমুক সূরা খাস 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 করে আলাদা করে অমুক আয়াত তেলাওয়াতের ফজিলত, এটা দুইটা অর্থ। এই সূরাটি সূরা ফাতিহা পড়ার সওয়াব বেশি। দ্বিতীয়ত, এই সূরাটির বিষয়বস্তু অন্যান্য সূরার চেয়ে অধিক উচ্চতর। উদাহরণস্বরূপ সূরা লাহাবে অমুসলিম আবু লাহাবের আলোচনা, সূরা ইখলাসে আল্লাহর একাত্মবাদের আলোচনা করা হয়েছে। এটি সাধারণভাবে বোঝা যায় আবু লাহাবের মতো অমুসলিমের আলোচনা করা এবং আল্লাহর একাত্মবাদের আলোচনা করার মধ্যে আসমান এবং জমিনের পার্থক্য রয়েছে। আসমান এবং জমিনের পার্থক্য রয়েছে। এমনিতে তো সূরা লাহাব ও আল্লাহর বাণী, সূরা ইখলাস ও আল্লাহর বাণী। এক্ষেত্রে উভয় সূরা সমান, কিন্তু আলোচ্য বিষয়ের দিকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। একইভাবে বিষয়বস্তুর দিক থেকে সূরা ফাতিহা পবিত্র কুরআনুল কারীমের মধ্যে অন্যান্য সূরার চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, অনেক মর্যাদাবান। সাহাবী রাসূল হযরতে আবু যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, একদা রাত্রিবেলা আমি তাজদারে রিসালাত, শাহিনশাহে নবুয়ত, মুস্তাফা জানে রহমত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদিনার একটি গলি দিয়ে যাচ্ছিলাম। কত সৌভাগ্যবান! হঠাৎ একটি বাড়ি থেকে আওয়াজ আসলো, অমুক সাহাবী তাহাজ্জুদের নামাজে সূরা ফাতিহা পাঠ করছেন। তা শুনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেমে গেলেন, সূরা ফাতিহার তেলাওয়াত শুনতে লাগলেন। যখন সেই সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সূরা ফাতিহা সম্পূর্ণরূপে তেলাওয়াত করলেন, তখন আল্লাহ পাকের শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পবিত্র কোরআনে এর মতো কোনো সূরা নেই। এত বরকতওয়ালা, এত মর্যাদাওয়ালা সূরা ফাতিহা কোনটা? আমরা পড়ি নামাজের মধ্যে শুরুতে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, পড়ি কিনা? এতে একটি রুকু, 60টি আয়াত, 27টি শব্দ, 140টি বর্ণ রয়েছে। সূরা ফাতিহা মদিনা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে সূরা ফাতিহা দুবার অবতীর্ণ হয়েছে, একবার মক্কা শরীফে আর একবার মদিনা শরীফে। ইবলিস শয়তান 4 বার চিৎকার করে কান্না করেছিল। কয়বার? ইবলিস শয়তান 4 বার চিৎকার করে কেঁদেছে। নাম্বার 1, প্রথমবার যখন তাকে অভিশপ্ত করা হলো। নাম্বার 2, দ্বিতীয়বার যখন তাকে জমিনে নামানো হলো। নাম্বার 3, তৃতীয়বার যখন আল্লাহ পাকের শেষ নবী হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তের ঘোষণা করলেন, তখন সে চিৎকার করে কান্না করেছিল। এবং চতুর্থবার যখন সূরা ফাতিহা নাজিল হলো, যখন সূরা ফাতিহা নাজিল হলো, তখন ইবলিস অর্থাৎ শয়তান কষ্টের মধ্যে একেবারে জর্জরিত হয়ে গেল এবং চিৎকার করে কান্নাকাটি শুরু করলো। তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরা ফাতিহার মধ্যে এমন বিষয় কি রেখেছে, এমন বিষয়বস্তু এর মধ্যে রেখেছে যে শয়তান 4 বার কান্না করার মধ্যে একবার হচ্ছে সূরা ফাতিহা যখন নাজিল হয়েছিল। এই সূরার অনেক বরকত রয়েছে। তো আমরা চেষ্টা করব সূরা ফাতিহা আমরা বেশি পরিমাণে পাঠ করব ইনশাআল্লাহ তাআলা। বিপদে পড়লে, ভয় পেলে, ঘুমানোর আগে, চলার পথে
কেউ রোগাক্রান্ত হলো, তাকে দম করার জন্য চেষ্টা করবো আমরা কি করার জন্য? সূরা ফাতিহা পাঠ করে ফু দেওয়ার জন্য। আল্লাহ পাক সূরা ফাতিহার বরকত আমাদের নসিব করুন। ইসলামের চতুর্থ খলিফা আমিরুল মুমিনিন হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট সূরা ফাতিহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমাকে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সূরা ফাতিহা আরশের নিচের একটি ভান্ডার থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আরশের নিচের একটি ভান্ডার থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। সুলতানুল মুফাসসিরিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বলেন, একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও উপবিষ্ট ছিলেন, সেখানে হযরত জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ আকাশ থেকে একটি বিকট শব্দ এলো। হযরত জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাম আকাশের দিকে চোখ তুলে বললেন, হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, একজন ফেরেশতা যিনি আজকের পূর্বে কখনো পৃথিবীতে আসেনি, সে ফেরেশতা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সালাম নিবেদন করলেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনার জন্য দুটি নূরের সুসংবাদ রয়েছে। কয়টি নূর? দুইটি নূর। একটা হলো সূরা ফাতিহা, আর দ্বিতীয় নূরটি হলো সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ। কয়টা? দুইটা। যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবে, তাকে প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে বিশেষ সওয়াব প্রদান করা হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সূরা ফাতিহার বরকত দেওয়ার সে তৌফিক দান করুন। সুবহানাল্লাহ। সূরা ফাতিহা হলো সূরায়ে শিফা, শিফার সূরা, আরোগ্য লাভ করার সূরা। কিভাবে? এমনিতে কোরআনে পাকের, কোরআনুল মাজিদ এর মধ্যে শিফা রয়েছে, আরোগ্য লাভ করার জন্য যথেষ্ট রয়েছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন সূরা বানী ইসরাইলের আয়াত নম্বর 82, তরজমাই কানজুল ঈমান, আর আমি কোরআনে সে বস্তুসমূহ নাজিল করেছি যা ঈমানদারদের জন্য আরোগ্য ও রহমত। কোরআনে পাকের আয়াত আমাদের জন্য আরোগ্য এবং রহমত। তবে সূরা ফাতিহাকে বিশেষভাবে সূরায়ে শিফা বলা হয়েছে। আল্লাহ পাকের আখিরি নবী রাসূল আরবি হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, অর্থাৎ সূরা ফাতিহা হলো উম্মুল কিতাব, কোরআনের মূল, কোরআনের মূল, এবং এতে রয়েছে প্রতিটি রোগের আরোগ্য। যদি কারো সমস্যা হয়, পেরেশানি হয়, সূরা ফাতিহা দম করে ফু মারে দেন। বুখারী এবং মুসলিম শরীফের বর্ণনার মধ্যে আসছে, যার সারমর্ম হলো, একবার 30 জন সাহাবী সফরের মধ্যে ছিলেন। প্রতিমধ্যে এক স্থানে আসার পর সাহাবীগণকে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলেন কি, আমাদের সর্দারকে বিচ্ছু দংশন করেছে, আপনারা কিছু করতে পারবেন? একজন সাহাবী বললেন, হ্যাঁ, আমি সেই ব্যক্তিকে ফুক দিব। সুতরাং সে সাহাবী ওই ব্যক্তির কাছে চলে গেলেন, সূরা ফাতিহা পাঠ করে রোগীর উপর ফুক দিলেন, যার বরকতে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন। হযরতে খারিজা বিন সালাত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার সম্মানিত চাচার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। সেখান থেকে ফিরে আসার সময় এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেখানে একজন পাগল ছিল, যাকে তারা লোহা দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। তারা আমাকে বলল, তুমি কি তাকে সুস্থ করতে পারবা? সুতরাং আমি সূরা ফাতিহা 3 দিন সকাল সন্ধ্যা পাঠ করে তার উপর ফুক দিলাম। সে পাগল ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে গেল। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, সূরা ফাতিহা পাঠ করে ফুক দেওয়া, কোরআনে পাকের আয়াত পাঠ করে কি দেওয়া? ফুক দেওয়া, এটা জায়েজ কিনা? জায়েজ। যেমন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বদনজর নিরাময়ের জন্য, বদনজর থেকে বাঁচার জন্য ফুক দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, যেটা বুখারী শরীফের 1451 পৃষ্ঠা, হাদিস মুবারাকা 5738 রয়েছে।
তাহলে কোরআনে পাকের আয়াত তেলাওয়াত করে ফুক দেওয়াটা কি জায়েজ। বরঞ্চ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে নির্দেশ দিয়েছে, বুখারী শরীফের মধ্যে আসছে। আরেকটি হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে যেটা মুসলিম শরীফের 866 হাদিসে মুবারাকা 2192, এর মধ্যে আসছে আল্লাহ পাকের শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারের কেউ যখন অসুস্থ হয়ে পড়তেন তখন তিনি পবিত্র কোরআনের শেষ দুইটি সূরা, সূরা ফালাক, সূরা নাস পাঠ করে ফুক দিতেন। একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েন, যেটা মুসলিম শরীফের 864 2185 হাদিসে মোবারকা বলেছে আল্লাহর হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন জিব্রাইল আলাইহিস সালাম কতিপয় বাক্য পাঠ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ফুক দেন। জানা গেল কোরআনের আয়াত ও পবিত্র বাক্যসমূহ পাঠ করে ফুক দেওয়াটা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিম রিদওয়ানও এই সুন্নাত এবং ফেরেশতাদের সরদার জিব্রাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামেরও সুন্নাত। হ্যাঁ, কতিপয় হাদিসে তাবিজ পরা, তাবিজ পরিধান করা নিষিদ্ধ বলা হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেই সব তাবিজ যাতে নাজাইজ শব্দ লেখা থাকে, যেটা জাহিলিয়াতের যুগের মধ্যে করা হতো। জাহিলিয়াতের যুগের মধ্যে এমন শব্দ কিছু লেখা হতো যেগুলোর কারণে তাবিজকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাছাড়া কোরআনে পাকের আয়াত, পবিত্র শব্দ, আল্লাহ পাকের বরকতময় নাম বিভিন্ন দোয়ার মাধ্যমে ফুক দেওয়া কিংবা কাগজে লিখে গলায় পড়া, তাবিজ আকারে পড়ে সেটা গলা লটকানো, হাতের মধ্যে রাখাটা সম্পূর্ণরূপে জায়েজ রয়েছে, যেটা বাহারে শরীয়তের মধ্যে আসছে। পৃষ্ঠা হচ্ছে 419 থেকে 20, অধ্যায় হচ্ছে 16। তাহলে বোঝা যায় অনেক সময় অনেকে না বুঝে বলে ফেলে যে তাবিজ পরিধান করা যাবে না। তাহলে তাবিজ যখন নিষিদ্ধ বলা হয়েছে তখন সেটা ওই জাহিলিয়াতের যুগেরটা বলা হয়েছে, যে জাহিলিয়াতের যুগের মধ্যে এমন কতিপয় বলা হচ্ছে শব্দ ইউজ করত। আছে না অনেক হারাম। মনে করেন এই যে মাইক, সহজভাবে যদি আমরা বলি মাইকের ব্যবহার, এই মাইকটা এখন আল্লাহ তাআলার মসজিদে সুন্নতে বড় বয়ান হচ্ছে, মুয়াজ্জিন আজান দিচ্ছে, যদি একই মাইক দিয়ে কেউ যদি গান করে তাহলে তখন ওই মাইক দ্বারা গুনাহ হচ্ছে। তো আমরা অনেক সময় না বুঝে, অনেক সময় কোন আয়াত কোন প্রেক্ষাপটে নাজিল হয়েছে, কোন জিনিসটা কবে নিষিদ্ধ ছিল পরে জায়েজ হয়েছে, কোথায় যাওয়ার জন্য নিষেধ করা হয়েছে পরবর্তীতে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে, এমন কিছু জায়গায় যাওয়ার নির্দেশ ছিল পরবর্তীতে মানা করা হয়েছে, এগুলো আমাদের বুঝতে হবে। এগুলো বোঝার জন্য অবশ্যই অবশ্যই সুন্নি ওলামায়ে কেরাম, যারা হক্কানি ওলামায়ে আহলে সুন্নাহ রয়েছে, তাদের শরণাপন্ন হতে হবে। আমার যদি বুঝে না আসে তাদের থেকে বুঝে নিতে হবে। কিন্তু কোনো একটা জায়েজ বিষয়কে হারাম করে দেওয়া, নাজায়েজ করে দেওয়ার অথরিটি কারো নেই। যে জিনিসটা হালাল সেটা হালাল, যেটা হারাম সেটা সবার জন্য হারাম। তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝার সে তৌফিক দান, ইলমে দ্বীন অর্জন করতে হবে। সেজন্য দাওয়াত ইসলামীর জামিয়াতুল মদিনার মধ্যে অসংখ্য তলাবা আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল ইলমে দ্বীন অর্জন করছে। মাদিনী চ্যানেলের দর্শক আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, আপনারা আপনাদের সন্তানকে দাওয়াত ইসলামীর ডিপার্টমেন্ট জামিয়াতুল মদিনা দরসে নেজামি করার মাধ্যমে আলিম হওয়ার সুযোগ করে দিন। ইনশাআল্লাহ তাআলা ইলমে দ্বীন অর্জন করে সে সামনে অগ্রসর হতে পারবে, নিজেও ইলম অর্জন করবে, ইলমের যে জ্ঞানের নূর সেটা দ্বারা সে পুরো বিশ্বকে আলোকিত করতে পারবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন। সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিম রিদওয়ানগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, সেটি কোন প্রশংসা যেটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মাখলুকের প্রশংসার পূর্বে আল্লাহ পাক নিজেই নিজের প্রশংসা করেছেন, সেই প্রশংসার মাধ্যমে চিকিৎসা করো। তখনই বলছে, এটা সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ এটা কোন প্রশংসা? আল্লাহর নবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাস। অতঃপর বললেন, অর্থাৎ যার কোরআন দ্বারাও আরোগ্য হয় না, আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করেন না। তাহলে বুঝতে হবে শিফা দেওয়ার মালিক কে? আল্লাহ। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে শিফা দান করবে। আর মাধ্যম আপনি চাইলে কোরআনে পাকে দম করতে পারেন,
বিভিন্ন ওয়াজিফা পাঠ করতে পারেন। আল্লাহ পাক আমাদের তৌফিক দান করুন। আলহামদুলিল্লাহ আযza ওয়া জাল। বর্তমান সময়ে মানুষ জার ফুকের নামে, তাবিজের নামে বিভিন্ন জায়গায় কুফরি কালাম পর্যন্ত মানুষ করতেছে, নাউজুবিল্লাহ। পাহাড়ের চূড়ায় মানুষ চলে যাচ্ছে, না জানি কোথায় কোথায় চলে যাচ্ছে। আল্লাহ পাকের কালামকে বিকৃত করে মানুষের জন্য মানুষ তাবিজ করে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, কুফরি কালাম করতেছে। ওই জায়গা থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে না? আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামী একটি ডিপার্টমেন্ট, তাবিজাত আত্তারিয়া, রুহানি চিকিৎসার মাধ্যমে, আমির আহলে সুন্নতের দেওয়া তাবিজ আত্তারিয়ার মাধ্যমে মানুষকে রুহানি চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন ওয়াজিফার মাধ্যমে, কোরআনে পাকের আয়াতের মাধ্যমে মানুষকে শিফার জন্য, শিফার মালিক হচ্ছে আল্লাহ, মাধ্যম তো রয়েছে। তো আমি অনুরোধ করব এদিক সেদিক না গিয়ে, অনেক সময় মানুষ অনেক টাকা উড়ায় ফেলে, অনেক টাকা মানুষ নষ্ট করে, বিভিন্ন বৌদ্ধর নামে এটা বলে সেটা বলে, কবিরাজের নামে মানুষ এদিক সেদিক, আল্লাহ মাফ করুক, এইসব বিষয়ে জ্ঞান নেই এমন ব্যক্তির কাছে গিয়েও মানুষ টাকা নষ্ট করে, সাথে সাথে কুফরি কালামের দিকে মানুষ দাবিত হয়ে যায়। আল্লাহ হেফাজত করুক। তো আপনাদের জন্য দাওয়াত ইসলামী বিনামূল্যে তাবিজাত আত্তারিয়ার ব্যবস্থা আছে। আপনারা মাদিনী চ্যানেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের রুহানি চিকিৎসা মাদিনী চ্যানেলের মাধ্যমে দেওয়া হয়, ফয়জানে মদিনায় তাবিজ দেওয়া হয়, তাবিজাত আত্তারিয়া। তো চেষ্টা করব আমরা আল্লাহ পাকের দেওয়া কালাম থেকে আমরা নেওয়ার জন্য। আল্লাহ আমাদের দয়া করুক। আচ্ছা, মাদিনী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, কয়েকটা ওয়াজিফা না বললে নয়, যেহেতু সময় কম রয়েছে। বলা হচ্ছে, ওলামায়ে কেরাম বলেন সূরা ফাতিহা 100 বার পাঠ করলে যে কোনো দোয়া কবুল হয়। অর্থ সংকট, বিপদ আসলো, অসুবিধা হলো, কোনো পেরেশানি দেখা গেল, কোনো প্রয়োজন পড়লে সূরা ফাতিহা পড়ে তার জন্য দোয়া করুন, ইনশাআল্লাহ আল্লাহর অনুগ্রহ করবেন, বিপদ পেরেশানি অর্থ সংকট দূর হয়ে যাবে। কারো বদনজর আছে, জামে সগীরের মধ্যে আসছে। সাহাবী রাসূল হযরত ইমরান বিন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আল্লাহ পাকের আখেরি নবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ঘরে সূরা ফাতিহা ও আয়াতুল কুরসি পাঠ করা হয় সেই ঘরে সেই দিন কোনো জিন অথবা মানুষের বদনজর লাগবে না। তাহলে চেষ্টা করবা ঘরের মধ্যে সূরা ফাতিহা আয়াতুল কুরসি বেশি পরিমাণে পাঠ করার জন্য। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা এবং সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করলো সে যেন কোরআনের 1/3 তেলাওয়াত করলো। হাদিসের পাকে রয়েছে জামে সগীরে 360 পৃষ্ঠার মধ্যে সূরা ফাতিহা 2/3 কোরআনের সমান। যারা চায় যে সূরা ফাতিহা পাঠ করব ঘুমানোর আগে, ফজিলত কি? হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তুমি বিছানায় শয়ন করবে তখন সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাস পড়বে, এর বরকতে মৃত্যু ব্যতীত প্রত্যেক বস্তু থেকে নিরাপদ থাকবে। হাদিসে পাকের মধ্যে রয়েছে, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ বিছানায় শুয়ে পড়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে, আল্লাহ পাক সেই ব্যক্তির সাথে একজন নিরাপত্তা দানকারী ফেরেশতা নিয়োজিত করে দিবেন। তো আমরা চেষ্টা করব সূরা ফাতিহা পাঠ করার জন্য ইনশাআল্লাহ। অনেকে সূরা ফাতিহা শুদ্ধভাবে পড়তে পারে না, সূরা ফাতিহা ভালোভাবে পড়তে পারে না, তাদের উচিত সূরা ফাতিহা ভালোভাবে শুদ্ধভাবে শিক্ষা অর্জন করা। দাওয়াত ইসলামীর মাদ্রাসাতুল মদিনা বালেগান অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কদের কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে, কিংবা কোনো কারি সাহেবের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করব সূরা ফাতিহা সহ যে 10টা সূরা আমাদেরকে নামাজে পড়তে হয় সেই সমস্ত সূরাগুলো যাতে আমরা শুদ্ধভাবে মাস করে নিতে পারি, ইনশাআল্লাহ করে নিব। আল্লাহ আমাদেরকে বরকত দান করুক। প্রিয় ইসলাম ভাইরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, সূরা ফাতিহা আমরা শিখব ইনশাআল্লাহ, এর বরকত নিব। হযরত সাইয়েদনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে সে যদি দাঁড়ানো থাকে বসার পূর্বে, বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য রহমতের 70টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ
হযরত আহমদ সাহাবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কতিপয় বুজুর্গদের কাছ থেকে বর্ণনা করেন এই দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দরুদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। এক ব্যক্তি আসলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝখানে বসিয়ে দিলেন। সবাই আশ্চর্য হয়ে গেলেন, ইনি কোন সম্মানিত ব্যক্তি। যখন ওই ব্যক্তিটা চলে গেল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন দরুদ শরীফ পড়ে এভাবেই পড়ে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরতে সাইয়েদনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকেন। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি এই দোয়া 3 বার পড়ে নেবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসুন ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা মদিনা শরীফের দিকে ধ্যান করে করে আমরা 12 বার দরুদ শরীফ পাঠ করে নিই। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া সাহবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا لا إله لا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
वसल्लम इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहु 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 अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रत शहीद करबला के वास्ते। हे पाक परवरदिगार,
হে রহমানুর রহিম, সূরা ফাতিহায় তোমার প্রশংসা এসেছে। আল্লাহ, তোমার দরবারে প্রার্থনা করা হয়েছে। আল্লাহ, এই বরকতময় সূরার ফজিলতে বয়ান হয়েছে। অসংখ্য আশিকানে রসুল মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে দেখেছে, শুনেছে। ফয়জানে মদিনায় দূর দূরান্ত থেকে ইসলামী ভাইরা এসেছে, তোমার বারগায়ে হাত উঠিয়েছে। আল্লাহ, সূরা ফাতিহাকে আমাদের গুনার মাগফিরাতের জন্য, গুনাহ মাফ করানোর জন্য ওসিলা বানাচ্ছি। আল্লাহ, তুমি আমাদের গুনাহকে মাফ করে দাও। আল্লাহ, তুমি আমাদের গুনাহকে তুমি মাফ করে দাও। আল্লাহ, তুমি আমাদের উপর রাজি খুশি হয়ে যাও। আল্লাহ, কখনো নারাজ হই না। আল্লাহ, তুমি যদি আমাদেরকে রহম না করো, আমরা কোথায় যাব? আমরা কার দুয়ারে যাব মাওলা? আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ, তুমি যদি দয়া না করো, আমরা কোথায় যাব? জাহান্নামের গরম আমরা বরদাস্ত করতে পারবো না। জাহান্নামের আযাব আমরা বরদাস্ত করতে পারবো না মাওলা। কবরের আযাব আমরা সইতে পারবো না মাওলা। আল্লাহুম্মা আজরিনি মিনান নার, আল্লাহুম্মা আজরিনি মিনান নার। আল্লাহ, তুমি আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো মাওলা। আল্লাহ, আমাদেরকে ইবাদত গুজার বানিয়ে দাও, মুত্তাকি বানিয়ে দাও, আশিকে রসুল বানিয়ে দাও। আল্লাহ, দিন অতিবাহিত হচ্ছে, হায়াত কমতেছে, গুনাহ বাড়তেছে। আল্লাহ, গুনাহ কমছে না, গুনাহ বাড়ছে বাড়ছে। আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে রক্ষা করো মাওলা। আল্লাহ, তুমি আমাদের তওবার উপর স্থায়িত্ব নসিব করো। আল্লাহ, আমাদের চোখের হিফাজত নসিব করো। আল্লাহ, জবানের হিফাজত নসিব করো। আল্লাহ, গুনাহের মন্দ আমল থেকে আমাদেরকে বাঁচাও। আল্লাহ, আল্লাহ, আমাদের বাবা মার গুনাহকে মাফ করে দাও। আল্লাহ, অনেকের বাবা মা কবরে শায়িত হয়েছে। আল্লাহ, জানি না কবরে কোন হালতে রয়েছে। আল্লাহ, আমাদের ওই মা বাবা যারা কবরস্থ হয়েছে তাদের জন্য দোয়া করি। আল্লাহ, তাদের কবরের আযাব দূরীভূত করে দাও। আল্লাহ, তাদেরকে বিনা হিসেবে মাফ করে দাও। আল্লাহ, অনেকের বাবা বেঁচে রয়েছে, অনেকের মা বেঁচে রয়েছে। আল্লাহ, অসুস্থতার মধ্যে দিন যাচ্ছে। আল্লাহ, কষ্ট করে আমাদেরকে লালন পালন করেছে। আল্লাহ, অনেকে ভালো টাকার জন্য চিকিৎসা করাতে পারতেছে না। অনেকের সন্তানাদি অসুস্থ, অনেকের স্ত্রী অসুস্থ, অনেকে নিজে অসুস্থ হয়ে মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে, ফয়জানে মদিনায় আল্লাহ তোমার বারগাহে হাত উঠিয়েছে। আল্লাহ, আল্লাহ, তুমি আমাদের ঘরের মধ্যে যারা অসুস্থ শিফা দিয়ে দাও। আল্লাহ, আল্লাহ, তুমি আমাদের ঘরের মধ্যে যারা পেরেশানগ্রস্ত পেরেশানি দূর করে দাও। আল্লাহ, আল্লাহ, যারা কর্জের মধ্যে জর্জরিত, কর্জ পরিশোধ করার তৌফিক দান করো। আল্লাহ, আল্লাহ, যারা বিপদগ্রস্ত হয়ে এদিক সেদিক দিন কাটাচ্ছে, আল্লাহ, তুমি বিপদ আপদ দূর করে দাও। আল্লাহ, অনেকে হয়তো মামলা মুকদ্দমার শিকার হয়ে আল্লাহ দিন কাটাচ্ছে। আল্লাহ, তুমি মামলা মুকদ্দমা থেকে খালাসি দিয়ে দাও। আল্লাহ, অনেকে নেককার সন্তানের প্রত্যাশায় রয়েছে। আল্লাহ, তুমি নেককার সন্তান নসিব করো। আল্লাহ, অনেকের বোন উপযুক্ত রয়েছে, বেটি উপযুক্ত রয়েছে। আল্লাহ, নেককার পাত্রের ব্যবস্থা করে দাও। আল্লাহ, যারা নেককার পাত্রীর সন্তান রয়েছে, নেককার পাত্রের ব্যবস্থা করে দাও। আল্লাহ, আল্লাহ, তোমার বারগাহে ফরিয়াদ। দুনিয়াতে টাকার জন্য শারীরিক, মানসিকভাবে, আর্থিকভাবে কোনো দুনিয়াদারের মুখাপেক্ষি করিও না। আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার এবং তোমার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামি নসিব করো। আল্লাহ, আল্লাহ, তোমার বারগাহে ফরিয়াদ। অনেকে অনেক মনের পেরেশানি নিয়ে তোমার দরবারে হাত উঠিয়েছে, কাউকে বলতে পারছে না। আল্লাহ, তুমি আমাদের মুশকিলাত দূর করে দাও। আল্লাহ, ইজ্জত সম্মানের জিন্দগি নসিব করো। আল্লাহ, লাঞ্ছনার জিন্দগি থেকে হেফাজত করো। আল্লাহ, আল্লাহ, হায়াত শেষ হয়ে যাচ্ছে, একদিন আমাদের মত চলে আসবে, মৃত্যু একদিন হবে। আল্লাহ, সেই মতটা ঈমানের উপর নসিব করো। আল্লাহ, দুনিয়ায় যেখানে সেখানে মত নয়, অ্যাক্সিডেন্টের মত নয়, শাহাদাতের মত মদিনায়ে তৈয়বায় নসিব করো মাওলা। যারা গিয়েছে হজ্জে বাইতুল্লাহ যাদের নসিব হয়েছে, আল্লাহ
আল্লাহ তুমি তাদেরকে বারবার হজ নসিব করো আল্লাহ। যারা সুরার মদিনা দেখেছে বারবার দেখার তৌফিক দান করো আল্লাহ। আমরা যারা একবারও পারি নাই আল্লাহ তুমি আমাদেরকে বারবার নসিব করো মাওলা। অনেক সালাতু সালাম বাংলার জবিন থেকে দিয়েছি আল্লাহ, দিল থেকে মন থেকে আল্লাহ আশা নিয়ে আল্লাহ মন খুলে দিল খুলে সালাতু সালাম দেওয়ার সৌভাগ্য নসিব করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ জামিয়াতুল মদিনা, মাদ্রাসাতুল মদিনা, মাদিনী চ্যানেল যে যেভাবে দাওয়াত ইসলামিক আর্থিকভাবে সাপোর্ট দিচ্ছে আল্লাহ, যেসব মুবাল্লিগা দ্বীনে খেদমত করছে আল্লাহ তুমি সবাইকে নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দাও আল্লাহ। তোমার বারগাহে ফরিয়াদ, আমাদের ঈমানের সালামতি দিয়ে দাও আল্লাহ। মতের সময় কলমা নসিব করো আল্লাহ। আপন আপন পীর মুর্শিদ, আপন আপন মা বাবা যারা বেঁচে রয়েছে এবং আমার আমির আহলে সুন্নাত সবার ন্যায় খায়তে তৈবা দান করো আল্লাহ। আল্লাহ আমরা যা চাইতে পেরেছি, যা চাইতে পারি নাই, যেটা দুনিয়া আখিরাত ঈমান আমলের জন্য উত্তম হবে সেটা আমাদের তাকদীরে নসিব করো। যেটা আমাদের জন্য অমঙ্গল হবে সেখান থেকে আমাদেরকে হেফাজত করো আল্লাহ। कहते रहते है दुआ के वासिते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस मजबूरी की। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। আল্লাহ মতের বিছানায় যখন শায়িত হব আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের জবানে নসিব করে দিও মধুর কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। আমাদের মনের বেদনা বোঝাইলে কে গো বুঝে না, শোনাইলে কে গো শোনে না। শোনেন গো শাহে মদিনা, ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ। আমায় কাছে ডেকে নানা মদনে মদিনে ওয়ালে, আমায় কাছে ডেকে নানা মদনে মদিনে ওয়ালে, প্রেমের সুধা পান করানা মদনে মদিনে ওয়ালে। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ। गौसे आज़म इमामतो का वन्नों का जलवाए, शान कुदरत पहला नाम डाल दी क़ल्बों में यज़्मोते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पहला। फैज़ से जिनके लाखों नमाज़ी बाने, फैज़ से जिनके लाखों इमाम में साजे, उस आमीर अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता
أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله لا إله إلا الله محمد জেনে কির দাওয়াতের জাগায় ইশারা আমি